منبر رسول پہ جلوہ بار علماء ذویل احترام، محفل رسول میں حاضر پاش سنی مسلمانوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، سبحان اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال فی مقام آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سبحان۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، بے شک، بے شک۔ اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ حضرات بہت دیر سے نعت منقبت سن رہے ہیں، علماء کرام شعراء اعظام سے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کچھ ضروری باتیں ہم سے بھی سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا۔ چند باتیں، اور دیکھو صحیح بات تو یہ ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بے شک، بے شک۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، سبحان اللہ۔ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ بے شک، سبحان تو اللہ۔ ہمارے اپنے بس کا کام نہیں ہے کہ ہم سرکار کی تعریف جی جیسا حق ہے یا جو ہے رتبہ اس حساب سے کر سکیں، جی جی جی، صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جتنا اپنے سے بن پڑتا ہے وہ اتنا کرتے ہیں۔ واہ، بہت خوب، سبحان یہی اللہ۔ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا اعلیٰ حضرت جیسا مداح رسول اور عاشق رسول۔ کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ ہوگا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بلبل باغ جینا یہ کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی طرح کوئی ہندوستان میں واصف مصطفیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ بلبل جینا مانے جانتے ہیں نا، جینا جنت کی جمع جینا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا
ठीक है। जन्नत की बुलबुल ये कहती है कि हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा जैसा मद्दाहे मुस्तफ़ा नहीं है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो कहते हैं आला हजरत कि ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। जिस नबी की तारीफ, जिस महबूब की तारीफ खुद उसका मौला कर रहा हो, ए इमाम अहमद रजा कब तू उसकी तारीफ कर सकता है? आप अंदाजा फरमाओ। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। तो अब जब आला हजरत जैसे का ये हाल है तो हमारे तोहरे तो कौनो गिनती में है ये नहीं जो हम बात जी जी जी, सही फरमा रहे हैं हजरत। इतना बड़ा, इतना बड़ा मुहक्किक, बल्कि यूं कह लीजिए जहां कलम रोक दे वहीं तहकीक रुक जाए, उसका नाम है इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? वो है आला हजरत। वो जब ऐसा कह रहे हैं तो मैंने हमारे काव कह पावा जी आप जानिए, बस ये है कि अपने बस में जितना है, जितना जानते हैं उतना हम भी गुलामों में नाम लिखवा देते हैं। जी जी, सही फरमा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बस मद्दाहे रसूल में हम भी आ जाते हैं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह समझ अता फरमाए। आमीन आमीन। देखो भैया ऐसा है, शायर लोग तो ये सब ही हैं, नात खां और शायर मद्दाहे रसूल, इन्होंने अपना अपना पढ़ा। लेकिन एक बात ये सुन लो कि शायरी करने वाले भी अलग अलग अंदाज में शायरी किए हैं। जी जी, सही फरमा रहे हैं। हैं? अपने अपने हिसाब से सबने शायरी की है। जी गालिब है एक शायर, जी जी, कहते हैं कि गालिब क्या कहता है कि इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, इसके लिए हमको वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या बात है, वाह। तो अब ये उसकी अपनी फिक्र है। तखय्युल होता है शायरी में, तखय्युल। शायरी से वाकिफ होंगे। जी हुजूर, सही फरमा रहे उसमें सनातें भी बहुत होती हैं, सनाते तज़ाद, सनाते मुकाबला, सनाते जी। तजनीस, तजनीस कामिल, फला फला, और वो सब तफसील में कहा जाएंगे। कह लीजिए कि आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजले बरे, उसने कहा गालिब ने कि इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। यानी पहले बहुत अच्छा आदमी रहे, काम के आदमी थे, लेकिन इश्क ने बर्बाद कर दिया। अब सोच का फर्क है। हम कहते हैं अहमद है तू जो ऐसा बोल रहा है, इमाम अहमद रजा से पूछ तब कहेंगे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछो तो कहेंगे जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, अल्लाह। हमें जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगी। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। आमीन। आपको एक बात बता दूं, नुज़हतुल मजालिस अल्लामा अब्दुल रहमान सुफूरी शाफई की लिखी हुई मोतबर किताब, उसके अंदर वो लिखते हैं कि बायजीद बुस्तामी पर कभी वजद जब तारी होता, वजदी कैफियत जब होती, तब वो कहते लौ रातनी जहन्नम लखामे तक। अल्लाह, नोट करो इस अरबी इबारत अल्लाह लिख रहे हैं उसके अंदर, लौ रातनी जहन्नम लखामे तक, अगर इस हालत में मुझे जहन्नम देख ले तो बुझ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम बुझ जाएगी मुझे देख ले। मैंने पूछा हुजूर आपको देखकर जहन्नम बुझ जाए? सबसे तेज आग जहन्नम की है, सबसे भयानक आग जहन्नम की है, उससे डराया जाता है, धमकाया जाता है और वईद सुनाई जाती है। आप कहते हो मुझे देख ले जहन्नम बुझ जाएगी, आपके अंदर ऐसी क्या है वो आग कैसे बुझ जाएगी? तो ये बोले अरे उससे तेज आग वो है जो मैंने अपने सीने में लगाई है। वो आग कौन सी है? बोले वो आग नबी के मोहब्बत की आग है, नबी से की आग है, वो आग मेरे सीने में है, वही आग उस आग को बुझा देगी। अब जब आपने ये सुन लिया फिर से आला हजरत को पढ़ो तब समझ में आएगा। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे
बात आप जान लो, अपने सीने में नबी की मोहब्बत जगा लो। यही जान है, यही असल है, यही कुल है, यही तमाम है। बेशक बेशक। समझ गया? और उसके बाद नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए, इबादतों की पाबंदी कीजिए, रोजे की पाबंदी कीजिए। बहुतेरों को तो मैंने रमजान में देखा है, सड़किया चली है वो गुटखा खा के 50 जी जी जी, सही फरमा रहे हैं, हर जगह कही है। अरे एक तो गलत करत हो, दूसरे गलत पे गलत कर रहे हो। एक तो रोजा तोड़ा, मान लो किसी वजह से तोड़ दिया, तो अब किसी वजह से अब अल्लाह जाने कौन वजह, तू अपने जानो वही घरम, तू कम से कम छुपाए का अंदरवा तो कुछ कह लो। जी जी, क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे लोग भी हैं। तो ईमान मजबूत करो और उसके बाद इबादतों की पाबंदी करो। समझ रहे हैं आप? इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी इख्तियार करो। और एक वो है, वो जो कहीं से टिकट नहीं मिलेगा किसी को, उसको क्यों ना है वो करना, दुनिया में ना आखिरत में कोई है ही नहीं है। ला खलाक लहुम फिल आखिरह, तो हिस्सा ही ना है आखिरत। कुरान फरमाता है कोई हिस्सा ही नहीं है आखिरत में। वो तो इतना सजदा, इतना रोजा, इतना नमाज, इतना सजदा। हदीस में आया है ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को हकीर समझोगे। बुखारी में सही फरमा रहे जी हजरत, सही। हम मैं बताया जो और किए हुए हैं, इतना पाबंद आज के डेट में किया है कोई नहीं है ना। इतना सजदा, इतना सजदा, इतना सजदा, सजदा करेंगे और वहां से निकलेंगे तो नबी को गालियां देंगे। याद रखिएगा, एक बार जुमले को नोट करो, बदअमल, हम नहीं कहते बदअमली कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, रोजे की पाबंदी कीजिए, लेकिन एक बार बदअमली, अगर ईमान मौजूद है, नबी की मोहब्बत, तो मुस्तफा की शफाअत से बख्शिश हो सकती है। लेकिन जो नबी का गद्दार होगा वो कभी नहीं बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब क़िबला। बहुत निकल रही है तो मैं बताता जाऊं। तफसीर रूहुल बयान में मैंने बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा। तफसीर रूहुल बयान में मैंने पढ़ा था, कुरान शरीफ की यह आयत याद है आपको ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जी, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान को, उनके मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया। अब जरा देखिए, मैदान महशर में जब सब जन्नत में जा रहे होंगे, और ये तो इसको तो कहीं से टिकट ही नहीं मिला है। आला हजरत आज ही कह रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रहा है। आला हजरत बार बार बता रहे हैं और अब आला हजरत के गुलाम आला हजरत की बात को बता रहे हैं मगर इसके नहीं समझ में आ रहा है। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब ये गुलाम जन्नत में जा रहे होंगे, वहीं अशरफ अली भी होगा, वहीं इस्माइल देहलवी भी होगा, सब तो रहेंगे ना, खाली हम ही लोग थोड़ी रहेंगे। जी 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 जी, वो देखेंगे टुक टुक करबो का, जब जिंदगी भर तो खाली बर्बादी की हो तो आज क्या करोगे। ईमान वाले जन्नत में जा रहे होंगे। अब उम्मीद की नजर, ए आला हजरत आज आपका जलवा है और जलवा रहेगा क्यों नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदगी पर उन्हीं के गुण गाए हैं तो आज तो जलवा होगा ही। सुभान अल्लाह। आज आप हमारी सिफारिश अपने सरकार की बारगाह में कर दीजिए, आप मकबूल हैं। आला हजरत जवाब देंगे, कल तुझे नहीं कहा था, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो जब सब जन्नत में जा रहे होंगे, इब्लीस को भेजा जाएगा, जाओ जहन्नम में। इब्लीस सब जा रहे होंगे, इसको भी जहन्नम में भेजा जाएगा। तो ये एतराज करेगा, कहेगा मौला, तफसीर रूहुल बयान, मौला तूने कुरान में फरमाया कि मैंने मोमिनों के जानों को, मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। उनकी जान को जन्नत के और उनके माल को जन्नत के बदले में खरीदा। तो ये जिनको तू जन्नत में भेज रहा है, इनकी न जाने अच्छी है न माल अच्छा है। माल इनका खर्च हुआ है अय्याशी में, दुनिया में हमहू रहे, हम ही ले जाते रहे। लउग़्वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्लीस को जब निकाला गया तब उसने कहा था, मौला मैं सबको गुमराह कर दूंगा मगर तेरे मुखलिस बंदे। अब जरा देखिए, ये कहेगा ना इनका माल अच्छा है, माल तो
عیاشی میں خرچ ہوا ہے، اور نہ ان کی جان اچھی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا یہ گٹکا کھاتے کے پچر پچر تھوکتے ہوتے، سمجھ رہے، مؤذن اذان دیتا یہ روڈ پہ گھومتے ہوئے نظر آتے۔ ان کی نہ جان اچھی ہے، نہ مال ان کا اچھا ہے، نہ ان کا عمل اچھا ہے۔ مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے تو ان کو جنت میں کاہے بھیج رہا ہے؟ یا ہوں تو ویسے ہیں۔ سودا جو ہوتا ہے تو نے خریدا ہے، جان کو مال کو، تیری جنت بڑی اچھی، نہ ان کا مال اچھا نہ ان کی جان اچھی ہے، اور ادھر جب گڑبڑ ہوتا ہے تو واپس کر دیا جاتا ہے، تو واپس کر دے ان کے جان اور مال کو، اور جنت کو انہیں نہ دے، جنت کو انہیں نہ دے۔ ذرا دیکھیے وہ اعتراض کر رہا ہے اگر میں مجرم ہوں تو یہ کہاں بڑے اچھے ہیں، یہ بھی تو نماز چھوڑے ہیں، یہ بھی تو روزہ چھوڑے ہیں، یہ بھی تو عبادتیں چھوڑے ہیں، یہ بھی تو مال کو عیاشی میں خرچ کیے ہیں۔ تب رحمت الہی آواز دے گی، اے ابلیس سن کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے نماز چھوڑا، ہاں معلوم ہے نماز چھوڑا، انہوں نے روزہ چھوڑا، ہاں معلوم ہے روزہ چھوڑا، انہوں نے زکات نہ دی، معلوم ہے زکات نہ دی، انہوں نے حج نہیں کیا، معلوم ہے حج نہیں کیا، مگر سنو ان کے جرم میں اور تمہارے جرم میں بہت فرق ہے۔ نماز نہیں پڑھی میرا مجرم ہے، روزہ نہیں رکھا میرا مجرم ہے، زکات نہیں دی میرا مجرم ہے، حج نہیں کیا میرا مجرم ہے، اور تو میرا مجرم نہیں میرے محبوب کا مجرم ہے۔ میں اپنے خطاکار کو معاف کر دوں گا، محبوب کے غدار کو معاف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی اور سے مقدس خواجہ کا ہندوستان، رجوہ پور کا سنی مسلمان۔ تو ایمان کو مضبوط کرو اور اس کے بعد عبادتوں کی پابندی کرو۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ میں نے جو ٹکڑا تلاوت کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت بنایا، بڑا اچھا بنایا، بہت بہتر بنایا۔ یہ قرآنی ٹکڑا ہے۔ اچھا دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور سن لو اللہ ہی سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے انسان کو سب سے اچھا پیدا کیا اور اللہ ہی سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا میرے مولا تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا میں ہوں، انا احسن الخالقین کہہ لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے میں سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں، اور تو ہی کہتا ہے میں نے انسان کو سب سے اچھا بنایا ہے۔ تو اے مولا انسانوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نہیں کہو بڑھیا ہو گوڑوا تو ہاں ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے، لیکن کہو تو ایسو دیکھی دے جے کر گوڑا وہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ اعتراض کرو کہ عبدالرحمان قادری گوڑوا بعد میں کہوں موٹر سائیکل سے لڑی گئے ہیں تو ٹوٹ گیا ہے، تو ہم کہیں گے ایسے بھی کو تو دیکھ رہے ہیں جو پیدائشی لنگڑا ہے۔ اے مولا تو کہتے ہیں اچھا بنایا، یہ لنگڑا ہونا اچھا ہے یا عیب ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے؟ مولا تو کہتا ہے احسن تقویم بنایا، مگر ہم اسی انسانوں میں تو آنکھ کا اندھا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے مولا تو کہتا ہے میں نے بڑا اچھا بنایا ہے، اسی انسانوں میں ہاتھ کا لولا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے مولا ہاتھ نہ ہونا یہ عیب ہے یا خوبی ہے یا اچھائی ہے؟ اے مولا تو کہتا ہے میں نے بڑا اچھا بنایا، مگر اسی انسانوں میں ہم کان کے بہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو کان کا نہ ہونا، سماعت نہ کرنا یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ آواز آئی رحمت الہی کی، تو اپنے درمیان کے لولے کو تو دیکھ رہا ہے، لنگڑے کو تو دیکھ رہا ہے، آنکھ کے اندھے کو تو دیکھ رہا ہے، مگر ان کی وجہ سے میں نے نہیں کہا ہے کہ میں نے انسان کو حسن تقویم بنایا، ہم نے کہا کس کی وجہ سے؟ تب آواز آئی انسان کامل کی وجہ سے۔ ہم نے کہا انسان کامل کون ہے؟ آواز آئی رحمت الہی کی، اپنے ماحول کے لوگوں کو دیکھا جس کے لیے میں نے یہ فرمایا سب سے اچھا، سب سے پالا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا میرا محبوب جناب محمد رسول اللہ، وہ ان کی وجہ سے میں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اعلیٰ حضرت کا خامہ قدرت کی حسن دستکاری، واہ واہ
वाह और क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई हो तो दिखा, उनमें कोई ऐब हो तो दिखा। ए मेरे मौला, तूने कहा कि मैं सबसे अच्छा पैदा करने वाला हूँ, सबसे अच्छा एक पैदाइश दिखा दे कि कौन सबसे अच्छा है। ये एक तरफ से जवाब आया, किसी ने कहा आदम को पैदा किया, ये भी तो अच्छे हैं, नूह को पैदा किया, ये भी तो अच्छे हैं, इब्राहिम को पैदा किया, ये भी अच्छे, खलील को पैदा किया, सबीर को पैदा किया, मूसा को पैदा किया, ईसा को पैदा किया। हमने कहा सुनो, ये अल्लाह का हसने खल्क नहीं, हुस्ने खुल्क खल्क है। ये अच्छे हैं, अच्छे। आदम को पैदा किया, अच्छे। नूह को पैदा किया, अच्छे। इब्राहिम को पैदा किया, अच्छे। इस्माइल को पैदा किया, अच्छे। मेरा सवाल अच्छे का नहीं, सबसे अच्छे का है। आवाज आई मक्के में 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया, वो सबसे अच्छे हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी दोनों आलम। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला, जिंदाबाद। अल्लाह थोड़ी देर और गुफ्तगू हमारी समाप्त कर लें। आप एक बात ये बताइए, इसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और हमारी उम्र के लोग भी बैठे हुए हैं, चाहे हमसे छोट हो चाहे हमसे बड़ा और चाहे हमारे बराबर, सब मिलके बताओ। लेकिन हमारी उम्र के लोग उतने देखे होंगे जितना हमने देखा है, अब जो बूढ़े होंगे वो और ज्यादा देखे होंगे। इतनी उम्र आप लोगों की हो गई, आज तक तोहरे कब्बो दीना और रतिया दोनों सथम देखे हो? नहीं। दस कह बोलो, रात और दिन दोनों साथ में देखा है? आज तक तोहरे आग और पानी दोनों एक सथम देखे हो? अगिया ज्यादा हुई तो पनिया बुझाई जाई, पनिया सुखाई जाई, और पनिया ज्यादा हुई तो अगिया बुझाई जाई। जी जी, बोलो है कि नहीं है? मुतजाद चीजें हैं, एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक गालिब आया दूसरा गया, और दूसरा गालिब आया पहला चला गया। तो रात और दिन दोनों मुतजाद हैं, एक साथ नहीं हो सकती हैं। एक आएगा दूसरा जाएगा, और दूसरा आएगा पहला चला जाएगा, यही है ना? अब बताए, ये पूछे कि इस वक्त 12 बज रहे हैं, 12 रात है कि दिन? तो कहा बोआ, और यही में कि क्यों कहा कि दिनों है रतियों है, तब गड़बड़ ना है। जब यही दुनिया रतिया दिन दोनों मान ले वो, तो बिहान 12 बजे पावन हो, है ना? तो रात और दिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मगर अल्लाह के इज्जत की कसम, आज इसी मिंबर पे मैं ये दिखा के जाऊंगा कि ये देख, रात और दिन दोनों साथ साथ। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। जरा जोर से बोल दो एक बार, और वो बता के, और वो भी अपने घर से नहीं, याद रखिएगा। हमारे सबसे बड़ी ताकत हमारे आला हजरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं की किताबें और उनके वालिद की किताबें, वही हवाले जात, यही हमारा काम है। ये देखो, खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा हजरत आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत के वालिद गिरामी वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, सुरूरुल कुलूब, एक किताब का नाम है सुरूरुल कुलूब फी ज़िक्रिल महबूब। अपनी किताब में लिखते हैं कि हैरत इस बात पर है, माहताब सुंबुला में जा सकता है और अब्र आफताब पर आ सकता है, मगर यहाँ तो तुरफा माजरा है। वो क्या कि रात और दिन यकजा है, ये उसमें लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, सुरूरुल कुलूब में लिखते हैं। और यही अल कलामुल औज़ा के अंदर भी लिखा हुआ है, उन्हीं की किताब है दूसरी, उसके अंदर भी लिखा हुआ है सुरूरुल कुलूब। उनकी पहली किताब जो मैंने बताया, उसमें भी लिखा हुआ है ये इबारत कि आफताब पर अब्र आ सकता है, माहताब सुंबुला में जा सकता है, मगर यहाँ तुरफा माजरा है कि रात और दिन दोनों साथ साथ है। कहाँ रात और दिन दोनों साथ साथ है? तब आला हजरत बोले, देखता नहीं है? वल्लैल इज़ा यग़शा कुरान फरमाता है, वन्नहारी इज़ा तजल्ला कुरान फरमाता है। रात की कसम, वल्लैल इज़ा यग़शा, रात की कसम जब वो छा जाए, वन्नहारी इज़ा तजल्ला, दिन की कसम जब वो रोशन हो जाए। आला हजरत के वालिद कह रहे, सुनो, रात से मुराद सुल्फ़े मुस्तफा है,
है और दिन से मुराद चेहरे मुस्तफा है। रात और दिन दोनों को साथ देखना हो तो मुस्तफा का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा का चेहरा देख लो, रात भी दिख जाएगी और दिन भी दिख जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। लैल से मुराद जुल्फ़े मुस्तफा और दिन से मुराद चेहरा है मुस्तफा। अब देख लो, चेहरा तो रात भी देख लिया और दिन भी देख लिया। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ़िया मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। आइए जरा देखिए, उसके बाद नीचे फरमाते हैं ये कि वो अब्देला है आलमे इनका के शाह। अच्छा, एक बात अभी बोलते बोलते जहन में आ गई है, वो बता दूं? जी जी। देखो भैया, सूतत तो ना, सुस्ती तो नहीं आवत है। हाँ, आला हजरत के वालिद लिखते हैं कि वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला में लैल से मुराद लैल मिन सिरात, लैल से मुराद जुल्फ़े मुस्तफा और दिन से मुराद चेहरे मुस्तफा। अगर ये बात ठीक है, एक खातिमुल मुहक्किकीन तो आप ही के बेटे तो कह रहे हैं कि रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वो तो इनकार कर रहे हैं, वो तो इनकार कर रहे हैं। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब आप कह रहे हो दिन से मुराद चेहरे मुस्तफा है, तो ये कैसे वालिद और बेटे की इबारत कैसे टकरा रही है? क्या होगा जरा देखिए तो सही। तो जवाब आती है, जवाब आया। रहमत ने आवाज दिया, सुनो, आला हजरत ने जो कहा वो हकीकत के एतबार से और इनके वालिद ने जो कहा वो लोगों के समझने के एतबार से कहा है। सच्चाई यही है, हक यही है। ऐसे हजार चांद हो, ऐसे हजार सूरज हो, मुस्तफा के जलवे की एक झलक के बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। सुभान अल्लाह। मगर लोगों को समझाया कैसे जाए? वही एक ज्यादा नूर वाला है जिससे आदमी के दिमाग को फेरा जा सकता है। जी जी। मजबूरन कैसे बताओगे? तो जाहिर के एतबार से वालिद ने कहा और हकीकत के एतबार से आला हजरत ने कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ अता फरमाए। अब आइए और आगे चलते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फी हसनी तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा हसीन और जमील बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। आओ देखो, हारून रशीद जी। और उनकी बीवी जुबैदा छत के ऊपर बैठी हुई है और सुहाना मौसम है, अच्छा मौसम है और प्यार मोहब्बत की बातचीत चल रही है। सुन रहे हैं ना? इतने में हारून रशीद ने कहा, ए बीवी मेरी, तू चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। वाह। चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। तो इनकी बीवी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो। तो इन्होंने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम्हें तलाक। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, तुम्हें झूठ दिखाता है। कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम्हें तलाक। अब कह तो दिया। उसके बाद जब थोड़ा सा सुकून हुआ तब बोले कि अरे ऐसा बोल दिया है, चांद तो बड़ा हसीन है, बड़े बड़े हसीनों की तस्वीर उससे दी जाती है और तू कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है? तो एक काम करो, मौलाना लोगों को बुलाओ, नहीं तो गड़बड़ाएगी को। मौलाना लोगों को दावत दिया, घर पे बुलाया, इज्जत और तकरीम की। उसके बाद मसला पेश किया, ऐसे ऐसे हुआ, छत के ऊपर बैठे हुए थे। मैंने कहा चांद से ज्यादा हसीन हो, उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा अगर झूठ हो तो तलाक। अब आप लोग बताओ क्या मसला है? तलाक होगी नहीं होगी? उलमाए किराम से पूछा तो मसला क्या बताना था? ये बताना था कि उनकी बीवी कैसी है। अब चांद से ज्यादा हसीन है तब तो ठीक है, और नहीं हसीन है तो तलाक। तो उलमाए किराम ने कहा चांद तो बहुत हसीन है, चांद से हसीनाने दुनिया की तस्वीर दी जाती है, तुम्हारी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा हसीन कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी बीवी का चेहरा चांद से ज्यादा हसीन नहीं है, तलाक पड़ जाएगी, तलाक पड़ जाएगी। उलमाए किराम ने कह दिया। हजरत हारून रशीद थोड़ा सा मायूस हुए, बीवी के पास गए, क्या मैटर हुआ? बोले ऐसा ऐसा मसला हुआ, उन्होंने कहे तलाक पड़ जाएगी।
تو ان کی بیوی کہہ رہی ہے ہم ایسے نہیں مانیں گے، میرے پیر کی بارگاہ میں چلو، اگر میرا پیر کہہ دے گا تو میں مان لوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیر کے پاس چلو، میرا پیر کہہ دے گا تو میں مان لوں گی۔ بولے کون پیر؟ حضرت بہلول دانا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی نگاہ عنایت دیکھو، ایک فقیر یہاں لیتے ہیں جن کا آپ عرض کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نادائے اشکانہ نہ نوائے دل برانہ، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ 14 باجی دروجو جات ہیں بھیا، ہمیں مان ہم آج سن لیو ووٹوا ہمرے فلا کر دے دیو۔ ارے یہ الیکشن میں حضرت ہم کبھی گھر پہ رہتے نہیں کہ باہر رہتے تھے جی، اب کی لاک ڈاؤن تو اب کہاں جائی تو کہاں جائے کہاں جائے، پریشان ہو گئے۔ اب وہ گھر پہ اتنا تنگ کر دیا، اتنا تنگ دینا بھرن کہ وہاں سے دوی آدمی آؤ تھے، جو وہاں سے دوی آدمی آؤ تھے۔ ارے دیکھو کس ہماری وہ جو ہے کیا ہے وہ ہے، دیکھیے نا آپ ہی کے پاس لوگ آتے اور دے دیجئے 14 بار آئیں گے، پیسوں دیں گے، یہ کرو وہ کرو، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ جو آپ کے دل میں ہے وہی کرتے ہو، چاہے 14 نے 14,000 بار آؤ کچھ نہیں کرتے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو 14 بار آنے کے بعد آپ کو بدل نہیں سکتے۔ ایک قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، دلوں پہ حکومت کر رہا ہے، سبحان اللہ، دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ وہی کہتے ہیں نا نادائے اشکانہ نہ نوائے دل برانہ، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ آپ دیکھیے ذرا، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جو قبر میں لیٹا ہے مجھ کے برابر ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ چل بھی رہے ہو، آپ پھر بھی رہے ہو، آپ باتیں بھی کر رہے ہو، آپ کے ہاتھ حرکت بھی کر رہے ہیں، مگر آپ اس کے برابری کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ وہ سویا ہوا ہے تو آواز آئے گی، وہ سویا خالی ایسے نہیں سویا ہوا ہے، رخصت قافلہ کا شور غصے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ نبی کے سائے میں جو سبحان اللہ، نبی کا دیوانہ ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بات کہاں چل رہی تھی؟ بہلول دانا کی بارگاہ میں چلو، کہہ دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ اور دیکھو مرید بھی پکا ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ آج تو مرید ہوئی گئے 5 سال ہوئی گئے، پوچھبئی لیکن کہ ہمارے پیر کہاں ہیں؟ جی جی جی، ونہیں کاملات تب ہوئے گئے، ونہیں کاملات تب وہ یہاں آئے۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی تو ایک بات بتا دوں، بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک آیا مرید ہونے کے لیے، سبحان اللہ، بولے حضرت مرید کر لیجئے، بولے کر لیتے، بولے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ اچھا، جو سلسلے کا طریقہ ہوتا ہے، جس سلسلے کا مطلب کہلواتے نہیں، بولو جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اپنا وہ اپنے حساب سے وہ بولوائے۔ اور اس کے بعد جب سب وعدہ کر چکا تب بولے ایک وعدہ اور کر کے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ اس نے کہا وعدہ کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، یہ وعدہ کر دیا۔ اور اس کے بعد چلا گیا، بولے ہو گیا مرید، اب تو جا۔ گیا دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اچانک پیر پھسلا، پانی میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ اتنے میں حضرت خضر آ گئے کنارے، بولے ہاتھ بڑھا تاکہ تجھے پکڑ کر کے میں نکال دوں، نہیں تو ڈوب جائے گا۔ وہ ڈبکی لگایا۔ ایک بات بتاؤ بھیا، آپ ہی رہا تو ہاتال تو ہو گئی کری کیوں بوڑھت ہے گڑھاؤں تو یک بیس بڑھیات ہے کہ یک دوی بازی ڈبور ڈبور اندروا باہروا ہو جی جی، ہوتے ہیں نا، صحیح ہے صحیح۔ اب وہ اندر باہر ڈبکی لگایا، حضرت خضر آ گئے، بولے ہاتھ بڑھا، بھی ڈوب جائے گا مر جائے گا، ہاتھ بڑھا تاکہ پکڑ کر کے تیرا ہاتھ نکال دوں۔ اس نے کہا ہاتھ تو دے دیتا، مگر وہ بابا فرید سے وعدہ کرایا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، تو اب نہیں دینا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ نہیں دیں گے تو اب نہیں دیں گے۔ بولے ارے ہاتھ اٹھا کے نہیں دیں گے، وہی چھوڑو کہیں نہ کہ بوڑھے لاگو تب نہ دیو، دے نہیں تو اب تو بڑھ کے مر جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ۔ تو اس نے کہا کیا بابا کو نہیں معلوم تھا کہ ہم ڈوبنے لگیں گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈوبنے لگنا تب دے دینا، آپ چاہے ڈوبے چاہے رہے، نہیں دینا تو نہیں دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن اولیاء کرام۔ سبحان اللہ، جو غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا کیا ہے، اور جو بندہ آقا پہ نہ مٹ جائے وہ بندہ کیا ہے؟
तो बोले कि नहीं देंगे। अच्छा, बोले आपको अगर हमसे हमदर्दी है तो बाबा फरीद के पास जाओ, उनको बुला के लाओ, वही आएंगे तभी देंगे हाथ को। हजरत खिद्र को आने जाने में कहा टाइम, पलक झपकी तो गायब, पलक झपकी तो बाबा फरीद आ गए। बोले अरे मैं तेरा पीर आ गया हूँ, हाथ बढ़ा ताकि तुझे पकड़ करके निकाल दूं, मैं हूँ तेरा पीर बाबा फरीद। जब देखा तो मुस्कुरा दिया, बोले हाँ लीजिए, आपसे वादा किया था, आप हाथ लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ लीजिए, हाथ दे रहा हूँ। हाथ बढ़ाया, पकड़ के उन्होंने खींच लिया बाहर, और जब निकाला तो बाबा फरीद मुस्कुराए, बोले गले लग जा यार। सुभान अल्लाह, गले लग जा मेरे गुलाम। बोले हजरत मैं कौन सा तीर मार के आया हूँ जो गले लग जाऊं, हम बूढ़त रहना अपना आए हो तो बूढ़ी जाए, हम क्या गले लग जाए, क्यों इतना खुश हो रहे हैं? वो बोले हाँ तू तीर मार के आया है, तू बड़ा काम करके आया है। बोले क्या किया? बोले तू दरिया में गिरा नहीं था, तुझे मैंने गिरा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले आपने गिरा दिया, क्यों गिरा दिया? बोले इसीलिए ताकि ये पता चल सके, आजमाया जा सके मेरा पक्का मुरीद है या नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा मिट जाए ना आका पे, वो बंदा क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामों से वो बेशक बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। तो इरादत पक्की रखो, इंशाअल्लाह फैज तो मिलना ही मिलना है। नीयत तो ठीक रखो, बेशक बेशक, नीयत तो ठीक रखो, अल्लाह समझ अता फरमाए। आमीन। फरीद के पास, वो बहलोल दाना के पास कहा ले चलो, मेरे पीर कह देंगे तो मैं मान लूंगी। गए, पहुंचे, बोले ऐसा ऐसा मसला है हजरत, वही बहलोल दाना है, हजरत जुबैदा जिनसे जन्नत खरीद करके आई। ठीक है ना, क्या बना रहे हो? बोले जन्नत बना रहे हैं, ऐसे उंगली से कुछ बना रहे थे जमीन में। क्या बना रहे हो? जन्नत बना रहे हैं। बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने में? इतने में। ये लो पैसा, एक कमरा मेरे लिए कर दो। बोले ये कमरा तेरे लिए ला। आई घर पे सोई, हारून रशीद भी सोए तो ख्वाब देख रहे हैं, जन्नती महल है, एक कमरे में इनकी बीवी जुबैदा का नाम लिखा है। जाने लगे अंदर तो दरबार ने रोका, कहा जा रहे हो? बोले मेरी बीवी का नाम है। बोले वो दुनिया में होगा बीवी तो हार बीवी के जन्नत है, अपना कह के आओ तब। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह। ठीक है ना, खुद कह के आओ। आँख खुली, घबरा गए। बीवी से पूछा कौन सा ऐसा अमल किया? मैंने ऐसा ऐसा देखा है। बोले वो बहलोल दाना के पास गई थी। सुभान अल्लाह। ये भी गए, बोले फिर वही बना रहे थे। बोले बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने में? तो आपकी बहुत पैसा बताया, इतने हजार दिरहम या दीनार, बहुत पैसा। बोले कल तो हजरत आप इतने ही में दे दिए थे मेरी बीवी को। तब मुस्कुराए, बोले वो एतमाद पर ली थी, तुम देख के आए हो तो अब पैसा तो ज्यादा लगभग करी। वाह वाह, देख के आए हो, जरा देखिए। वहीं उनकी बीवी ने कहा ले चलो। आए हारून रशीद, बोले हजरत एक मैटर है, बड़ा मसला हो गया है। बोले क्या है? वो छत पे हम और हमारी बीवी बैठे हुए थे, सुहाना मौसम था, मोहब्बत की बात चल रही थी। मैंने कहा तू चाँद से ज्यादा हसीन है। इन्होंने कहा तू आपकी बात झूठ है। मैंने कहा झूठ निकले तो तुझे तलाक। उलमाए किराम को बुलाया, वो बोले तेरी बीवी का चेहरा चाँद से ज्यादा हसीन नहीं है, तलाक पड़ जाएगी। बहुत परेशान। उन्होंने कहा मेरे पीर के पास चलो, आपके पास आए हैं, आप बताइए। तब वो मुस्कुराए, बोले तेरी बीवी का चेहरा चाँद से ज्यादा हसीन है, तलाक नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले हजरत आप मेरे पीर हो, आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, आप बुजुर्ग हो, आपकी बात मान लेते हैं कि तलाक नहीं पड़ेगी, लेकिन अब भाई जैसे घर जाएंगे तैसे उलमाए किराम दामन थाम लेंगे। आप जानते हो वो बहस, वो सवाल, वो ऐसा क्यों, ऐसा उलमाए किराम का काम नहीं है। जी जी, बहस करना, किताबों से छानना, निकालना, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, यही काम है। तो ये करना गलत नहीं है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। हजरत अभी उलमाए किराम दामन छावेंगे, कैसे तलाक नहीं पड़ी, क्या दलील है, क्या सबूत है, किस किताब में क्या है, समझा दीजिए। बहलोल दाना, एक बात बता दूं, हमारी नजर सिर्फ किताबों के वर्कों पर होती है। वलियों की नजर खुली रहे चाहे बंद रहे, सब पहले पढ़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ देखते हैं। जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंचती, वो
बोले सुनो, तब यही आयत पढ़ते हैं जो मैंने तिलावत की, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा हसीन बनाया, कुरान फरमाता है। बोले यही तो तुमने कहा है कि मेरी बीवी का चेहरा चाँद से ज्यादा खूबसूरत है, कुरान ने तो ये नहीं फरमाया लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसनि तक़वीम, हमने चाँद को सबसे हसीन बनाया है, कुरान ने तो ये नहीं फरमाया लक़द खलक़ना शम्सा फी अहसनि तक़वीम, हमने सूरज को सबसे हसीन बनाया है, कुरान कह रहा है मैंने इंसान को सबसे हसीन बनाया है। तो इंसान को जब सबसे हसीन बना दिया तो चाँद हो या सूरज हो या सितारे हो या कहकशां हो, सब में ये सब आ गए और इन सबसे ज्यादा हसीन तेरी बीवी का चेहरा है। ये बाबा बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह समझ अता फरमाए। बोले तलाक नहीं पड़ी, यही दलील है। आप देखो उलमाए किराम की नजर जिनका काम फतवा ही देना था, यहाँ तक नहीं पहुंची, और वली की नजर पहुंच गई कि नहीं पहुंची? तो वलियों की शान ही निराली है, याद रखिएगा। माना कि ये पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, मगर कितना इन्नमा कल्लफना बिज़ाहिर ला बिल बातिन दुर्र मुख्तार की बात। सुभान अल्लाह, सुभान। हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ है, बातिन के नहीं। क्यों? वजह यही है कि वही जानते हैं जो दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो नहीं जानते। बोलो है कि नहीं? जी जी जी। बल्कि जो देखा थे तौरों नहीं जाना जाता है, जो दिखता है वो भी नहीं जान पाता। और वली वो होता है जो दिखे वो भी जानता है, जो न दिखे वो भी जानता है। बहुत फर्क है ना वलियों में। तो ये जो दुर्वेश लेटे हुए हैं, इनके मकाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आओ एक बात मैं बताता हूँ एक वली की, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरें कैसी होती है। 12:15 बज चुके हैं, तो थोड़ी देर और सुन लीजिए। हजरत शाह ज़करिया मुल्तानी, सुभान अल्लाह, सुभान। गौस ज़करिया मुल्तानी, उनके बारगाह में एक खादिम था या खादिमा थी, कोई खादिम था, वुज़ू का पानी दिया करता था, हर टाइम वुज़ू कराया करता था। तो उसके माथे पे लिखा हुआ था जहन्नमी, उसके माथे पे जहन्नमी लिखा हुआ था। तो जब वो वुज़ू का पानी लेके आता, तो अब भैया हजरत आप तो जानते हैं, पानी जब हम आपको देने जाएंगे तो ऐसे सामने ही तो जाएंगे। जी जी जी। आपने कहा वुज़ू का पानी ले आओ, मैं देने गया तो पीछे से लेके आए, या मेरा खादिम है तो पीछे से थोड़ी आगे से देगा। हजरत ये लीजिए जी, आगे से। और जैसे आगे से लेकर के आता तो माथे पे उसके लिखा हुआ था जहन्नमी। ये देखे तो आधा वैसे गमगीन हो जाए कि मेरा खादिम, इतने बड़े वली का खादिम बने और तो मेहमान आ जाए। देखिए अगर एक बात ये भी जानिए, ज्यादातर जो जैसा होता है वैसे ही मेहमान आते हैं। उसके बाद हम आलिम है तो हमारे घर पे ज्यादातर उलमा ही आते। जी जी जी। और वो वली थे तो ज्यादातर वली ही आते थे। तो अब वली आएंगे तो वो देख लेंगे, जान लेंगे क्या लिखा हुआ है। तो बोले क्यों आएंगे, देखें तो काव कहीं है मैं कि आप वलायत कि इस मंजिल पे आपका खादिम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वो जब पानी लाता तो ये देख के गमगीन हो जाते, अल्लाह से दुआ करते हैं मेरे मौला ये क्या है, कम से कम इसके माथे का लिखा हुआ बदल दे, इसकी तकदीर बदल दे, जहन्नमी होना बदल दे, जन्नती इसको बना दे। आवाज आती, ए गौस अभी वो वक्त नहीं आया है, थोड़ा और इंतजार करो। तो एक दिन के बाद फिर पानी लेकर गया था, फिर देखते, फिर दुआ करते, ए मेरे मौला इसके माथे का लिखा हुआ बदल दे, इसकी तकदीर बदल दे, जन्नती बना दे। फिर आवाज आती, अब भी वक्त नहीं आया है। तीसरे दिन फिर पानी लेकर के आया, फिर दुआ की, आवाज आई, अब भी वक्त नहीं आया है। आप अंदाजा फरमाओ, एक दिन जोहर का वक्त होने वाला था, तब तक इनका पोता शाह रुकने आलम, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, दादा जान एक मेहमान आए। बोले कौन मेहमान? बोले नाम तो नहीं मालूम है। कौन मेहमान? बोले अपना नाम वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बताते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले कौन से मेहमान है? बोले नाम पूछा तो बताया कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। वो आए? बोले वो आए? बोले हाँ। बोले जल्दी बुला के लाओ, उन्हें बुला के लाओ मेरे पास में। जब बाबा फरीद आए, नमाज़े ज़ोहर का वक्त हो चुका था। आप बोले हजरत
اب پانی وغیرہ ناشتہ بعد میں، پہلے وضو کر لیجئے، نماز پڑھ لیا جائے، اس کے بعد پھر کھایا پیا جائے گا۔ ذرا دیکھیے، ایک چبوترے پہ بٹھایا، اسی خادم سے کہا آج تم مجھے نہیں وضو کراؤ گے، آج ان کو وضو کراؤ۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ہمیں اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے تو صحیح۔ بولے ان کو وضو کراؤ، پانی لے کر کے آؤ۔ آدمی گھڑے میں پانی نکالا، گھڑا لیا پانی کا، لے کر کے گیا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے جیسے پہنچا، انہوں نے نظر اٹھائی، دیکھا ارے یہ تو ماتھے پہ جہنمی لکھا ہوا ہے۔ مسکرائے، بولے اب سمجھ میں آیا کہ پانی بعد میں پینا، پہلے وضو کر لو، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو اپنے اوپر میٹر تھا، ان کا خادم مجھ میرے پاس ڈال دیا ہے۔ ارے آپ کا خادم تھا تو آپ کو کرنا چاہیے۔ جی جی جی۔ بولے ٹھیک ہے، مہمان ہے تو اتنا کم سے کم ادا ہی کر دیں، کر ہی دیتے۔ لے آؤ بھیا، پنیا لے آؤ۔ لے کے آئے، پانی لاؤ، وضو کرا دو، لے کے آئے۔ اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پانی رکھ دو، بولے ڈالو۔ یوں کیا ہاتھ، بولے پانی ڈالو اسی کے اوپر، اور وہ پانی ڈالتا ہوا جا رہا ہے، یہ ہاتھ ایسے ایسے کرتے جا رہے ہیں، یہی خالی پنجہ۔ ایک بات یہ جان لو، یہ کیا دھل رہے ہیں؟ یہ ہاتھ کا پنجہ ہے، ہتھیلی، ہاتھ نہیں ہے یہ ہاتھ نہیں ہے۔ ہاتھ کا اطلاق یہاں سے ادھر ہوگا، یہاں تک ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو اتنے کو ہتھیلی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کفے دست، کفے دست، ہاتھ کی ہتھیلی، یہ پنجہ ہے، ٹھیک؟ ید کا اطلاق یہ پورے پر ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، وہ اتنے ہی کو ایسے ایسے کرتے ہوئے جا رہے، بولے پانی ڈالتے جاؤ، پانی ڈالتے جاؤ، پانی ڈالتے جاؤ۔ وہ پانی ڈالتا جا رہا ہے، بھیا یک لوٹا نے پورا گھڑا پنیا ورائی گئے، وہ ایسے کرتے رہ گئے، وہ ایسے۔ اب وہ ایسے، میٹر تو یہ ہے کہ پانی ڈال رہا ہے وہ ہاتھ کے اوپر، وہ ہاتھ تو ہلا تو رہے ہیں مگر ہاتھ نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے ماتھے پہ نظر ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر دیکھ رہے ہیں، اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گھڑا پانی ختم ہو گیا اور یہ خالی ایسے ہی کرتے رہ گئے، بولے اور جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ اب وہ 2 قدم آگے جا رہا ہے اور 2 قدم آگے جا کر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، یک بالٹی ورائے گے، ان کا پنجہ بھی نہیں جھول کے پورا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اگر یہ 5 ٹائم میں رک گئے وضو کرانے میں، تو ہم میں جا کر ہاتھ پیٹا، کہیں میرے اگر 2-4 دن آئے گئے مہمان تو پنیے لاؤ تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بولے پھر سے گھڑا لے کے آؤ، پھر گھڑا بھر کر کے لے آئے، بولے ڈالو، پھر وہ ڈالتا جا رہا ہے، یا ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں، ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ دوسرا گھڑا بھی ختم ہو گیا، اب اور پریشان۔ بولے میں نے یہ کب وضو کریں گے، یہی دھلتے رہیں گے؟ بولے آپ پانی لے آؤ۔ تیسرا گھڑا لے کر کے آیا تو بولے کہ تھوڑا سا ڈالو، ڈالا، تھوڑا ڈالا، بولے رک جاؤ، رکھ دو، رکھ دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جیسے وضو کیا جاتا ہے، مکمل وضو ہو گیا۔ جب 3 گھڑا پانی ختم ہو گیا، وضو مکمل، اس کے بعد گئے، نماز مکمل ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد شیخ زکریا ہے، غوث ہے، بولے کہ آپ یہ کیا کیے؟ اتنے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، فضول خرچی کیا، اسراف کیا، یہ میرا وضو 1 لوٹے میں ہو جاتا ہے، تو آپ کے 3 گھڑا لاگت ہے؟ اتنا پانی آدمی نہائی، اتنے پانی میں وضو کرتے ہو، اتنا پانی بہا دیا۔ تب وہ مسکرائے، بولے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی سوال کر رہے ہو؟ وضو تو میں نے اتنے ہی میں کیا ہے جتنے میں آپ کرتے ہو، باقی پانی تو آپ کے خادم کے تقدیر کے دھلائی میں لی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اس کا ماتھا دیکھو، اب جب اس کا ماتھا دیکھا گیا، سبحان اللہ، جہنمی کٹ کے جنتی لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے، نعرہ رسالت، جشن اولیاء کرام، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس بار کا جب یہ عالم ہے، اس بار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ان سے مقدس ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ بزرگ کے فیضان سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ وہ دیکھو بزرگ لیٹے بھی ہیں، آپ نیت اچھی رکھیں، بارگاہ میں جائیں، فاتحہ پڑھیں، ادب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فیضان ملے گا۔
گا اور ضرور ملے گا۔ ساتھ ساتھ یہ کہنا ہے وہابیوں سے دور رہیے، دیوبندیوں سے دور رہیے، ان سے رشتہ داری نہ کیجیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے نہیں، ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہابیوں سے دور رہیے، نبی کی محبت کو اپنے اندر جگائیے۔ میں ایک بات یاد آ رہی ہے فتح الباری کی، جی بولیے، توجہ فرمائیے۔ فتح الباری کی ایک عبارت یاد آ رہی ہے، ذرا دیکھیے گا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، ارے اب کیا کہیے کہ میں مدرسے سے نہیں آیا، ورنہ میں فتح الباری اٹھا کے لے آتا۔ گھر سے آ رہا ہوں، کتاب مدرسے میں ہے، ویسے میرے موبائل میں فتح الباری کا وہ پیج جس پر یہ عبارت ہے میں نے کھینچ لیا ہے، اور فتح الباری کتاب کا بھی فوٹو کھینچ لیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے، وہ سنیے بیٹھ کے، یار دقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں یہ نہیں کہتا محقق ہوں، میں یہ کہتا درے حشمتیہ کا ایک غلام ہوں، غلام۔ اور یاد رکھ، یہ غلام ایسا ہے جو شیروں کے چمڑے کو بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور مشاہد ملت، خانقاہ حشمتیہ، نعرہ رسالت۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ رہی بات اس کی، قرآن فرماتا ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ اب اگر فضل اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے تو جرا کرا وہی وریا کچھ جی صحیح ہے، صحیح فرمایا۔ بے شک فضل وہ دیتا ہے، کھانسی جاؤ جل جاؤ، کچھ نہیں ہوگا اگر مولا کا فضل ساتھ میں ہے۔ واہ واہ، سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سبحان اللہ۔ آج نبی سے جلنے والے کتنا جلتے ہیں؟ جی جلنے والے جلتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جلتے رہو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ باہر گئے فتح الباری جو میں پیش کرنے جا رہا تھا، ایک صاحب تھے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تو مدینہ شریف کی بازار سے جب آتے تو کبھی شہد کا کپا لے آتے۔ واہ، ٹھیک، شہد کا کپا لے آتے، مطلب ڈبہ خرید کر کے شہد کا کہ یہ دے دو۔ کبھی گھی کا ڈبہ لے آتے دکان والے سے، اچھا وہ لے کر کے آتے بارگاہ مصطفیٰ میں دے دیتے۔ وَكَانَ يَهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح الباری کی عبارت سمجھ گیا۔ ان کا عالم یہ تھا، بخاری شریف کتاب الحدود میں یہ حدیث پاک موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، اور کتاب الحدود ہی کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں لکھا ہے۔ وہ شراب کی حالت میں لائے گئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تو کچھ صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے لعنت کی، بولے کہ یہ بار بار لائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اس پر لعنت نہ کرو اس لیے کہ یہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ ارے حیران میں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، بخاری کتاب الحدود کے اندر ہے۔ اس حالت میں اور اللہ اور محبت کی گواہی آمینہ کا لال دے رہا ہے، سبحان اللہ، یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ میں حیران کہ یہ محبت کیسی، اس حالت میں اور محبت۔ تو آتا ہے روایت میں کہ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کیا تھی؟ فتح الباری اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ سرکار کو ہنسا مسکرا دیا کرتے تھے، کوئی ایسی بات کہتے تھے اَيَقُولُ بِحَضْرَتِهِ اور يَفْعَلُ بِحَضْرَتِهِ مَا يُضْحِكُ مِنْهُ مَا يَضْحَكُ مِنْهُ، وہ سرکار کی بارگاہ میں ایسی بات کہتے یا ایسا کوئی کام کرتے جس سے مصطفیٰ مسکرا دیتے۔ سبحان اللہ، نبی ہنس دیتے، مسکرا دیتے، نبی مسکرا دیتے، بولے یہی ہے محبت۔ ذرا دیکھیے، بیٹھے رہتے
اور جب دیکھتے نبی بات کرتے کرتے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، نبی بتاتے بتاتے جب یہ دیکھتے تھوڑی سستی آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے بتاتے بتاتے نبی کو، تو یہ کچھ بیچ میں ایسا لطیفہ یا کوئی ایسی بات بول دیتے یا ایسا کچھ کر دیتے کہ نبی مسکرا پڑتے، اور مسکرا دیتے تو پھر تازگی آ جایا کرتی تھی، چہرہ تازہ ہو جایا کرتا تھا، یہ ان کا کام تھا۔ اور پھر دوسرا کام یہ تھا، یہ تو ایک ہو گیا، اور فتح الباری آگے لکھتے ہیں دوسرا کام یہ تھا کہ مدینے کے بازار میں جاتے تو گھی کا ڈبہ لے آتے یا شہد کا ڈبہ لے آتے، اسے خرید لیتے، جب لیتے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ خلاص سے 1 روپیہ نہیں رہتا تھا ان کے پاس، بولے پیسے تو بولے پیسے ادھار دے دو، 1-2 دن کے بعد دے دیں گے، وہ دے دیتے ڈبہ، لے کر کے آتے نبی کی بارگاہ میں، یا ہدی رسول اللہ، وہ سرکار کو ہدیہ دیتے، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، آپ قبول فرما لیں، میرے آقا اسے قبول فرما لیتے، لے لیتے، اسے استعمال بھی کر لیتے، 2-3 دن کے بعد جب وہ دکان والا ان کو پکڑتا تقاضا کرتا، ادھر سے آتے، آپ لے دے رہے ہو وہ گھی کا ڈبہ، اس کا پیسہ تو دے دو، آپ کہہ رہے تھے دینے کے لیے، فیضا جا سنو، جب وہ تقاضا کرتا کہ مجھے پیسہ دے دو، جو آپ گھی کا ڈبہ لے کر کے گئے وہ پیسہ دے دو مجھے، تب یہ کہتے کہ سنو وہ میں نہیں کھایا ہوں بھیا جو لے کے گیا ہوں، چاہے شہد ہو چاہے گھی ہو، جے کا دھیان اور جے کھائی سی، چلو وہ نہیں لگا پہنچائے بھی تھے، وہ نہیں پیسہ مانگ لو، ہم نہیں کھایا تو آج سامان، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نے کھایا نہیں ہے، جنہوں نے کھایا ہے چلو ان کے پاس پہنچا دیتا ہوں، وہ لے کر کے آتے، اس کو دکان والے کو بلا لاتے بارگاہ مصطفیٰ میں، اور کہتے یا رسول اللہ وہ گھی کا ڈبہ لایا تھا، یہ پیسہ مانگ رہا ہے، آپ دے دیجئے، آپ اسے دے دیجئے، اور اس سے کہتے یہ انہوں نے ہی لیا ہے، آپ ان سے پیسہ مانگ لو، نبی مسکراتے تو نے تو مجھے ہدیہ دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، اور ہدیہ جب دیا تھا تو اپنی طرف سے دیا تھا، آپ پیسہ مانگا ہے تو بولے یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے ہدیہ دیا تھا، بالکل صحیح ہے، مگر لیسا ان کی شے ہمارے تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم بھی کا گھوم پھر گیا آپ ہی پڑی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، بات میں مانتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ نے ہدیہ دیا تھا، میں نے ہدیہ دیا تھا، بات میں مانتا ہوں، مگر میں دوں کہاں سے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، آپ ہی کو دینا پڑے گا، نبی مسکراتے اور کہتے کہ اس کا پیسہ ادا کر دیا جائے، اس کا پیسہ دے دیا جاتا، فتح الباری لکھتے ہیں، نوٹ کرو، اگر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، فتح الباری لکھتے ہیں، یہ ہے اس کی محبت سرکار سے، یہ خشک ملاؤں کی طرح نبی کی محبت کو نماز میں سمیٹ دیا، نبی کی محبت کو روزے میں سمیٹ دیا، نماز پڑھنا یقیناً نبی کی محبت ہے، نماز پڑھنا روزہ رکھنا نبی کی محبت ہے، مگر خالی یہی نہیں، یہ دیکھ نبی کو تحفہ دے دینا بھی نبی کی محبت ہے، نبی کو عطا دینا بھی نبی کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاتون جنت، فیضان عشر مبشرہ، فیضان سیدنا امیر حمزہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ اچھا اب اسی حدیث سے اور فتح الباری کے ان بیانات سے یہ روشنی ملی کہ نہیں ملی کہ اگر کسی نے مصطفیٰ کا نام لے لیا اور چہرہ مسکرا پڑا اور جوش آ گیا تو کہیں نہ کہیں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا بولو ہمیں، بتاؤ کہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ روشنی فتح الباری کی عبارت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے ایمان کی مضبوطی کرو، وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، برائیوں کو چھوڑ دو، غلطیوں کو چھوڑ دو، غلطیوں کو چھوڑ دو، اور وہابیوں سے دور رہو، اس لیے کہ بہت بھاری کینسر ہے وہ۔ ہاں، وہ جب پکڑ لے گا تو کچھ ساتھ ہی چلا جائے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ 12:30 بج گئے ہیں، اب تقریر ختم کی جاتی ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر آئیں گے۔